بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں خالد چوہدری، پروگرام کشف وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو ہم پروگرام کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں اس حوالے سے. معروف لائر محترمہ رابعہ صادق صاحبہ جو ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور پروفیشنل جو ہے آپ کو ایڈوائز دیتی ہیں. آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس طرح کے ہمارے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کا ویژن ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہے حل کرنے کے لیے وہ پوری کوششیں کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے ترقی میں اوورسیز پاکستانیوں کا اہم کردار ہے. وہ اپنی بہت ساری زندگی کا حصہ انہوں نے باہر ہی گزارا اور وہ بہتر طریقے سے مسائل سمجھتے ہیں. وہ اپنی سب توڑ کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو ہماری ان کوششوں میں ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم پر لائیں اور ان کے مسائل انہی کی زبانی سنیں کہ کس قسم کے مسائل جو ان کو درپیش ہیں. جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عام طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں پراپرٹیوں کے اوپر قبضے اور جعلی جو ہے سکیم وغیرہ جو پراپرٹی کی بنائی جاتی ہیں اور اس حوالے سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جو ہم لائیو پروگرام کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں میاں احمد سعید صاحب ہیں جو آسٹریلیا میں مقیم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ واقعات جو پیش آیا پراپرٹی کے حوالے سے کس طرح جو ان کو مسائل درپیش ہیں اور یہ کون سے پلیٹ فارم پر گئے ہیں اور وہاں سے ان کو کیا جا ملا ان سے بات کریں گے. جی سب سے پہلے میں محترمہ رابعہ صاحب آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ ہمیشہ اتوار کو ہمیں ٹائم دیتی ہیں اوورسیز پاکستانی جو آپ کی جو ہے پروفیشنل ایڈوائس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے ساتھ محترم جو میاں سعید صاحب نے رابطہ کیا تو آج ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. اچھا میاں صاحب فرمائیے گا کہ آپ آسٹریلیا میں کتنے عرصے سے مقیم ہیں؟ سر مجھے آسٹریلیا میں تقریباً 28 ایئرز ہو گئے. 28 سال ہو گئے. اچھا آپ نے جس طرح ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوا ہے یہ کتنی پراپرٹی ہے جس کے اوپر قبضہ ہوا ہے؟ سر یہ میرے پاس میں 2005 میں پاکستان گیا تھا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور میں نے یہ انویسٹمنٹ کوئی رفیع گروپ ہے پاکستان میں ان کے ساتھ یہ کی تھی. انہوں نے مجھے جو پرومسز کیے یا جو انہوں نے پیسے لینے سے پہلے جو مجھے انہوں نے تھوڑے سے خواب دکھائے کہ جی آپ کو 10 سے 15 ہزار روپیہ مہینے کا کرایہ ملے گا اور میں اپنے پیرنٹس کو نارملی سپورٹ کرتا تھا پاکستان میں تو میں نے کہا کہ یہ میرے لیے اچھی انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور وہ میرے پیرنٹس کو یہ پیسے ریگولرلی ملتے رہیں گے. لیکن جب سے میں نے پیمنٹ کی ہے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں آج تک انہوں نے اس شاپنگ سینٹر کو بند رکھا ہوا ہے اور وہ جب بھی میں پاکستان جاتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی مجھ سے ایکسٹرا پیسے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ جو پراپرٹی بھی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر نہیں کی ہوئی. انہوں نے پراپرٹی بھی اپنے نام پہ رکھی ہوئی ہے لیکن مجھ سے پوری پیمنٹ ریسیو کر لی ہوئی ہے. جی میاں صاحب آپ کے پاس اس کی جو پیمنٹ آپ نے کی ہے آپ کے پاس اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں سارے؟ جی میرے پاس سب ڈاکومنٹس ہیں پوری رسیدیں بھی ہیں پورے ڈاکومنٹس بھی ہیں. اس کا مطلب کہ آپ 2005 میں آپ نے انویسٹمنٹ کی آپ کو انویسٹمنٹ کی ہوئے 17 سال ہو گئے. جی اور اس 17 سالوں میں آپ نے کسی سرکاری ادارے سے رجوع کیا؟ میں نے سر یہ ابھی اسی چند مہینے پہلے مئی میں نے کمپلین کی جو سٹیزن پورٹل ہے عمران خان صاحب کا وہاں پہ میں نے کمپلین کی اور وہاں سے مجھے کوئی اچھا رسپونڈ نہیں ملا. پھر میں نے کانٹیکٹ کیا اوورسیز منسٹری کو اسلام آباد میں تو انہوں نے پھر میری کمپلین کو فارورڈ کیا لاہور میں اور وہ کمپلین ابھی لاسٹ فیو ڈیز میں نے جب انفارمیشن فائنڈ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی کمپلین جو ہے وہ لاہور آئی جی صاحب کے آفس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے. تو ابھی تک کوئی مجھے زیادہ اچھا رسپانس نہیں مل پایا. اچھا ابھی تک آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملا؟ آپ نے ابھی کوئی عدالتی دروازہ نہیں ابھی تک کھٹکھٹایا؟ نہیں سر میں کیونکہ یہ کورونا کی وجہ سے پاکستان دوبارہ جا نہیں سکا لیکن یہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو پھر میرا ارادہ ہے کہ میں پاکستان میں جا کے کورٹس کے ڈور نوک کروں کہ شاید وہ مجھے کوئی ریلیف کر سکیں یا شاید وہ مجھے جسٹس دے سکیں تھوڑا سا. 2005 میں آپ نے انویسٹمنٹ کی اور پچھلے 17 سال سے
तकरीबन आप बन जाते 16 साल बन जाते हैं। आप ये फरमाएं कि 16 साल में उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया और आपने कोई कार्रवाई भी नहीं की। जी हाँ, नहीं सर, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रोमिसेस करते रहे कि जी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। तो मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तो मुझे वो बस प्रोमिसेस करते रहते हैं, और यहाँ वो मुझसे एक्स्ट्रा कैश मांगने की कोशिश करते हैं कि जी आप थोड़े से पैसे हमें और दे दें, हमने सफाई करवानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन उसका कोई भी डिसेंट रिस्पॉन्स जो है वो आज तक नहीं मुझे मिल सका। जी, अभी आप राबिया आपके पास आते हैं। राबिया, आप फरमाइएगा कि जिस तरह आपने मियां अहमद साहब की ये अभी बातें सुनी, ये बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके साथ यही मसला है और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लोगों के जो अभी हालात, अब जब कोई ऐसे वाकयात होने के बाद लोग डिसहार्ट हो गए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, जो जिसका ये चूंकि चंद एक लोग हैं जो इस तरह करते हैं। अब तो बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ गई है। आप फरमाएं, जो भी ये मियां आमिर साहब की कंप्लेंट है, इसको किस तरह आप देखती हैं, कैसे इसका क्या हल है? थैंक यू खालिद साहब। ये जो प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, आज ही मैं संडे के जो अखबार हैं, संडे में मैगजीन भी होते हैं, बहुत सारे इश्तेहारात भी होते हैं, तो वो मैं देख रही थी तो उसमें कोई बहुत सारे जो बड़े बड़े पेजेस के इश्तेहार आए हुए थे और उसमें एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई देगी। ये आज का ही अखबार है। बहुत खूबसूरत कोई 30 मतलब उसकी स्टोरीज हैं और दिखाई गई, और ये भी कहा कि जो फ्लैट है वो 37 लाख में मिलेगा और जो एडवांस आप 10% एडवांस के साथ बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन जब मैंने उसकी तफसीलात देखी तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि वो किस हाउसिंग सोसाइटी, किस गवर्नमेंट के अदारे के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनको इजाज़त मिली है या नहीं, ये कंस्ट्रक्शन कब तक मुकम्मल होगी। और मुझे 100% यकीन है कि ये सिर्फ जब कोई साइट पे जाएगा तो वहाँ पे एक छोटा सा दफ्तर बना हुआ होगा, ये कहीं से भी रजिस्टर्ड नहीं होगी, और लोगों के ड्रीम्स होंगे कि शायद 1-2 साल में जब हमें एक फ्लैट मिल जाएगा या एक कमर्शियल अपार्टमेंट मिल जाएगा, ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या अपना ऑफिस बनाएंगे या कोई रहने के लिए हम शायद किसी को किराए पे दे देंगे, तो ये जो उनके ड्रीम्स हैं ये यकीनन चकनाचूर हो जाएंगे। तो यही जो स्टोरी है, जब बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे साथ रब्ता करते हैं खसूसी तौर पर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो देखने में ये आता है कि वो जो हाउसिंग प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्रोजेक्ट या किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट कॉल की गई होती है उसमें किसी अदारे के साथ कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तमाम जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तान में मौजूद जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी की प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं उनको अपने इस प्लेटफॉर्म से ये आगे ही देना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करें कि अगर कोई प्रोजेक्ट एडवर्टाइज किया है तो वो किस गवर्नमेंट के अदारे के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि हर शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। जैसे अगर हम लाहौर की बात करें तो LDA बहुत मशहूर है कि जिसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। इस तरह अगर हम मुल्तान की बात करें तो MDA यानी मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ CDA मौजूद है जिसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है। जी। तो जब भी कोई हाउसिंग का प्रोजेक्ट या कोई भी जिसमें प्रॉपर्टी रियल स्टेट का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, चाहे उसमें कोई कमर्शियल अपार्टमेंट हो, चाहे कोई रिहायशी अपार्टमेंट है या कोई कॉलोनी है, उसमें सबसे पहले उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो होना जरूरी है। उसके बाद ऐसे जो हाउसिंग के जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये देखने में आया कि जमीन पहले एक्वायर नहीं की गई होती जी। यानी एक प्रोजेक्ट है उसे एडवर्टाइज कर दिया गया है और जो जमीन है वो मौजूद तो है, उन्होंने एक प्लान तो बना दिया है, शायद वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कोई नेटिव जो उसके ऑनर्स हैं उन्होंने अभी उसके ऊपर मतलब उसको ऐसे ही रखा हुआ है, शायद उसके ऊपर काश्त हो रही है या उनकी जाती रिहाइशगाहें या उनके जो भी छोटे छोटे जो होते हैं, आपको पता है विलेज के अपार्टमेंट जो छोटी झोंपड़ियाँ या उनकी रिहायशी सेटअप मौजूद होते हैं। लेकिन एक कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसका किसी मेन जगह पे थोड़ी सी जगह लेकर
वो कोई 7-8 कनाल या 10 कनाल भी हो सकती है, 50 कनाल भी हो सकती है, उसे लेके एडवर्टाइज कर देते हैं और ये बता देते हैं कि ये जो सारी जगह है ये हम एक्वायर, ये हमारे ही प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जबकि जब हम देखते हैं तो वो अपने रियल ऑनर्स के पास होती है और जो रियल ऑनर्स हैं उनके कोर्ट में स्टे भी चल रहे होते हैं और कहीं से भी ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी गवर्नमेंट के अदारे के साथ रजिस्टर्ड नहीं होती। तो जो इन्वेस्टर हैं जाहिर है कि उनके ड्रीम्स होते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ अर्से में या तो वो कोई अपना ऑफिस बनाए, कोई दुकान बनाए, कोई आउटलेट बनाए, या जो भी उनका एक प्लान है जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं और उनको पता होता है कि कुछ अर्से में जब हम रिटायर हो जाएंगे तो अभी जो हमारा सेटअप है इसे हमें वापस जाना है, वापस मूव करना है और अपने ओरिजिनल सिटी में हमें रिहाइश रखनी है, तो उसके लिए ये एक अच्छा प्लान है। तो इस तरह के बहुत सारे ड्रीम्स के साथ पाकिस्तान में मौजूद सिटीजन और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो तमाम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ अर्से के बाद ये हक़ाइक़ सामने आते हैं कि एक तो रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है, दूसरा ज़मीन भी एक्वायर नहीं की गई, तीसरा ये भी होता है कि जो एडवर्टाइज करने वाले हजरात होते हैं उनकी टीम में भी आपस में कोई तनाज़ात पैदा हो गए हैं और वो जो रजिस्टर्ड जो मतलब अगर वो प्रॉपर्टी और वो जो प्लान था वो किसी हवाले से किसी टीम के तहत लोगों को इनवाइट भी किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जब उनकी टीम में ही आपस में इख्लाफात पैदा हो जाते हैं तो ये भी नहीं पता होता है कि हम पैसे वापस किससे लें, क्योंकि वो जो टीम है वो उस वक्त तो डिवाइड कर लेती है, जो भी कैपिटल उनके पास आ रहा होता है वो आपस में डिवाइड कर लेती है, लेकिन जब इन्वेस्टर वापस अपनी अमाउंट कॉल करने के लिए जाते हैं क्योंकि 10 साल तक नहीं मिली, जैसे अभी मियां आमिर साहब ने बताया कि इनको 17 साल तक अभी तक अपनी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई उनको नहीं दिया जा रहा, ना पोसेशन दिया जा रहा है, ना अमाउंट वापस की जा रही है। तो जब इस तरह के हालात आते हैं तो पता चलता है कि वो जो ऑनर्स थे वो शायद अब उनमें इख्लाफात हो गए हैं या उनमें से किसी का इंतकाल हो गया है, तो जो मामलात हैं वो वैसे ही रह जाते हैं और जो उनके आगे वारिसान होते हैं वो भी इस कशमकश का शिकार होते हैं कि अब जो अमाउंट वापस करनी है वो किसका बच्चा देगा या किसके जो आगे वारिसान हैं वो देंगे। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। तो सबसे पहले मैं तमाम इन्वेस्टर्स को, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो पाकिस्तान से बाहर है, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि उसका जो प्रोफाइल है इसके अलावा एक तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बता दिया ना कि हमारा प्रोजेक्ट ये है, तो थोड़ी सी ये तफसील भी जानने की कोशिश करने कि ये गवर्नमेंट के किस अदारे के साथ रजिस्टर्ड है, इसकी ज़मीन एक्वायर की गई है या नहीं की गई, और इसके जो ऑनर्स हैं वो पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट कर चुके हैं और किन प्रोजेक्ट में उन्होंने ज़मीन भी डिलीवर की है या नहीं की। उसके साथ साथ मैं बहुत इस फोरम पे जो मेरे मीडिया के लोग हैं, जो न्यूज़ पेपर्स वाले हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब उनके पास इस तरह की एडवर्टीजमेंट आती है, नो डाउट कि वो पूरे सफ़े का इश्तिहार है, बहुत ज़्यादा उनको उससे इनकम जनरेट हो रही होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तहकीक कर लें कि ये जो इश्तिहार है, अच्छा इसमें मीडिया से ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मैं ये कहूँगी कि जब इश्तिहारात देने के लिए गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए कि जब कोई इश्तिहार किसी भी हवाले से देता है तो उसकी वैलिडिटी, उसकी हकीकत या उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, उस चीज़ों के हवाले से एक मीडिया रेगुलेशन की ज़रूरत है। कि अब हम देखते हैं, इसके अलावा भी देखते हैं कि बहुत सारे बंगाली बाबे वगैरह ये भी बहुत आया करते थे संडे मैगजीन्स में, वो अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की मेडिकल के इश्तिहारात, मुख्तलिफ किस्म की ये जो कॉलोनीज हैं, रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके इश्तिहार, लेकिन इनकी वैलिडिटी क्या है, क्या ये सच हैं, क्या ये कहीं से रजिस्टर्ड हैं। तो ये थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट थोड़ी सी पॉलिसी बनाए। जब भी मेरी यहाँ पे कहीं की गवर्नमेंट स्टेक होल्डर से मुलाकात होती है तो अपनी तजावीज़ में ये तजावीज़ मैं अमूमन नोट करा दिया करती हूँ, और जब हमारी बार और बैंक की मीटिंग होती है तो भी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट को जो हम रिफॉर्म्स भेजें या तजावीज़ भेजें, इसमें कुछ इस तरह के जो गवर्नमेंट के लोगों के
مفادات کے لیے جو تجاویز ہیں نیو ریفارمس کے لیے وہ ضرور شامل کی ہیں. تو آج کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو بھی میں کنسیڈر کروں گی کہ ایک اچھا فروٹفل جو ہے ایک تجاویز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستانی سٹیزن ملیں, اوورسیز پاکستانی بھی اویئرنیس حاصل کریں, اور گورنمنٹ کو بھی ایک ہمارا میسج جائے کہ کچھ ہمیں ریفارمس کی ضرورت ہے, کچھ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے. جی خالد جی جی آپ کی بات میں آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا. جس طرح کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اخبارات کے اشتہارات, خوبصورت قسم کے اشتہارات, بڑی بڑی بلڈنگیں بنی اور بڑے خواب وہ دکھا کے وہ کرتے ہیں, تو پھر اکثر لوگ یہ اخبارات کی وہ جلد دیکھ کر پھنس جاتے ہیں. تو اس میں اخبارات کو بھی ذمہ دار, چونکہ یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ لین دین کی آپ ذمہ دار ہوں گے, آخر میں تھوڑا سا لکھ دیتے ہیں اشتہار کے اوپر کہ اشتہار ہم دے, مگر کسی قسم کی ذمہ داری کہ ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہیں, یہ لکھ دینا کافی نہیں ہے, ان کی ذمہ داری ہے. جیسے لاکھوں لوگ پھنس جاتے ہیں کہ اخبار کا اشتہار دیکھ کے پراپرٹی بائی کر لیتے ہیں, جس طرح میاں صاحب بھی یہاں تک پہنچے. اب رابعہ, یہ میں آپ سے ایک ایڈوائس چاہوں گا کہ ان کے لیے کہ جس طرح آپ کو پتا ہمارا جسٹس سسٹم انفارچونیٹلی اس قسم کا کہ یہاں پر کیس شروع ہو جائے اور اس کی جو کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے, جتنے مرضی بیانات چیف جسٹس صاحب دے دیں کہ جی اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ ہو جائے گا. یہاں پر بھی ہائی کورٹ کے جج صاحب ایک بار آئے, پوری ٹیم ان کی آئی, اوورسیز پاکستان میں وزٹ کیا, تو ہمیں وہاں سوالات رکھے, انہوں نے کہا جی یہ جو اوورسیز پاکستان کیسز 3 مہینے کے اندر ہم ختم کریں گے. بہت سارے وہ دلاسے دے کے گئے, اور بعد میں نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر ہماری وکلا برادری اس طرح انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ آگے سسٹم کو چلنے نہیں دیتے. اس میں ججز چاہیں بھی تو وہ بیچارے بے بس نظر آتے ہیں کرسی کے اوپر بیٹھے. وہ میں دیکھتا ہوں لوگ کمپلین کے لوگ کرتے ہیں نا, مجھے سمجھ آتی ہے. اب میاں عامر صاحب جو کیس ہے, اب اگر تو یہ عدالت میں جاتے ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ پچھلے اگلے 10-15 سال ان کتنے کی پراپرٹی ہوگی اس سے زیادہ پیسے اوپر انویسٹمنٹ کر لیں گے, اور دوسرے 15 سال کی جو ان کو ذہنی ٹینشن ہوگی اس سے خدا خاص ڈائبٹیز اور کو بہت ساری جو امراض ہیں وہ گھیر سکتی ہیں. کیونکہ یہ ایسے واقعات میرے نالج میں آئے. ایک آدمی مجھے ملا, اس نے بتایا کہ یہاں برطانیہ میں رہتا ہے, 15 سال سے کیس چلا, کہتا ہے کہ میری جوانی میں کیس چلا, 15 سال کے بعد میں پراپرٹی کا کیس ہونے کی جیت چکا, مجھے ڈائبٹیز ہوگی, میں بلڈ پریشر کا مریض بن گیا, میں ہارٹ کا پیشنٹ بن گیا, مگر میرا کیس آج تک وہیں چل رہا ہے. اور کہتا اللہ کی رحم سے اور وکلا برادری کی جو ہے محبتوں کی وجہ سے آج بھی میں عدالتوں میں دھکے کھاتا ہوں, مگر میں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور میرے بچے کہتے ہیں کہ وہ اب کیس چھوڑ دیں, اب آپ کس طرح آپریشن بھی اس کا ہو چکا ہے. اب اس قسم کی سٹوری آپ کو پتا بہت ساری ہیں, آپ اور ڈیل بھی کرتی ہیں سٹوریز کو. اب ان کے لیے کیا شارٹ کٹ ہے, کیا ایڈوائس کریں گے ان کو 15 سال وہ عدالت کا ججن سے دور اور ایزی ایڈمنسٹریٹو وے کام ہو جائے, کیا کون کون سے بیسٹ وے ہیں ان کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو ان رفیع گروپ کے ساتھ یا جو بھی گروپ ابھی انہوں نے بتایا اس کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کیا ہے. اس کا جو فورم ہے وہ سول کورٹ ہے, اور یہ اپنے کسی اٹارنی کے تھرو اپنے کسی کو پاور آف اٹارنی دے سکتے ہیں کہ وہ ان کے کیس کو پرسو کرے. سیکنڈلی جب عامر صاحب سے میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو اس کی پوسیشن ہے وہ انہیں کے پاس ہے, اور جب بھی ان کے نمائندے یا خود یہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دروازے بھی نہیں کھولے. عامر صاحب کچھ اس حوالے سے آپ بتائیے گا, آپ نے کچھ تفصیل مجھے بتائی تھی اس حوالے سے کہ وہ دروازے نہیں کھولتے, وہ پارکنگ نہیں, اس طرح کی کوئی چیز آپ بتا رہے تھے. جی ایسا ہے کہ یہ شاپ کے ساتھ انہوں نے مجھے پارکنگ سپاٹ بھی اس کے 8 لاکھ روپے چارج کیے, اور انہوں نے پارکنگ سپاٹ بھی مجھے اس کے لیے دیا گیا. لیکن میں جب بھی کوئی فیملی ممبر وہاں پہ بھیجتا ہوں تو وہ نہ ان کو اندر جانے دیتے ہیں اور نہ ان کو پارکنگ میں جانے دیتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ پہلے پرمیشن لے کے آئیں صاحب سے, پھر آپ کیجیے گا. اور جب پرمیشن لینے کے لیے ہم ان کے آفس میں جائیں تو وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی نہیں ہے, آپ کل آئیے گا یا نیکسٹ ڈے آ جائیے گا. اور ہمارا پاکستان میں ٹرپ موسٹلی 2 ویک یا 3 ویک کا ہوتا ہے, لیکن اسی چیزوں میں ہم ٹائم ویسٹ کر کے تو پھر واپس آ جاتے ہیں. تو اگر یہ گورنمنٹ ایسے اس کو چینج نہیں کرے گی تو ہم کس طرح سے اور انویسٹمنٹ پاکستان کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے.
تو یہ تو ان کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر ڈیفینیٹلی نیو کوئی اچھے فارمز کرنے چاہیے تاکہ ہم لوگ آپس میں فیل سیف کریں جب بھی ہم انویسٹ کریں وہاں پہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے یا پھر دکانیں ہیں یا کیا آفس کیا کس اپروکسیمیٹلی کیا اماؤنٹ آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ویلیو ہوگی؟ ظاہر 2005 میں اس کی ویلیو اور ہوگی, آج اس پراپرٹی کی ویلیو کوئی اور ہوگی. سر 2005 میں میں نے ان کو فل پیمنٹ کی ہوئی ہے 8 لاکھ روپے, سوری 16 لاکھ روپے. 8 لاکھ روپے انہوں نے چارج کیے پارکنگ کے اور 8 لاکھ کی انہوں نے شاپ سائن کی میرے ساتھ. لیکن وہ پروجیکٹ جب سے کمپلیٹ ہوا ہے اور جو مجھے انفارمیشن وہاں سے ملی کہ اس پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے بلڈنگ کنسٹرکشن میں کافی مسٹیکس کی ہیں جس کی وجہ سے سب انویسٹر جو ہیں وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں. اور وہاں پہ میں نے کافی لوگوں کے لڑائی جھگڑے بھی دیکھے. لیکن سیڈلی کہ ہمارے پاکستان میں یا لاہور میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جہاں پہ یہ آپ کو کمپلین لکھائیں اور وہ کمپلین جو ہے وہ سالو ہو سکے. لیکن اب یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے تھوڑا سا انسینٹیو دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, لیکن وہ بھی ابھی بہت ویک ہے, ابھی بہت اسٹرانگ ہونے میں ابھی آئی ڈونٹ نو کہ کیا ٹائم لگے گا, لیکن ان کو میجر اسٹیپس لینے پڑیں گے وہاں پہ. جی ربیہ, اب جس طرح آپ نے بتایا کہ قبضہ وہ دکھانے کی, میرا خیال کہ ان کو ٹیکنیکلی حکومت کی طرف سے جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا کوئی غلطیاں ایسی ہوئی کو اوپن ہی نہیں کر سکے, تو اس لیے وہ ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں. اور بھی لوگ انویسٹر ہیں ان سے کیا بتا رہے ہیں جس طرح میاں صاحب کی لڑائی ان کی چل رہی ہے. اب اس کا کیا حل ہے آپ کے ذہن میں؟ شارٹ کٹ حل ہو جائے؟ یہ عدالتوں کے چکر میں تو آپ کو پتا بہت 15 سال کا عرصہ اور ساتھ بہت سارے گفٹ ملتے ہیں, تو وہ تو افورڈ نہیں کر پائیں گے یہ, تو کوئی اور شارٹ کٹ راستہ بتائیں. دیکھیے فرسٹ آف آل تو اگر وہ جو پروجیکٹ کے آنر ہیں یا اس کے ریلیونٹ پرسن ہیں, اگر ان کے ساتھ آپس میں سیٹلمنٹ ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ یا تو ان کو قبضہ دے دیں, چاہے اس میں کوئی مسٹیکس بھی ہیں تو یہ اپنے مسٹیکس کو خود بھی دور کر سکتے ہیں, اس میں کوئی امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن ونس ان کو پروٹیکشن مل جائے, یہ اس کا استعمال شروع کر دیں تو کافی حد تک ریلیف مل جائے گا. سیکنڈ تھنگ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ آج کے اس کے حساب سے واپس کر دیں جو آج کا اس کا ریٹ ہے. مطلب اگر انہوں نے 2005 میں جو انویسٹمنٹ کی تھی, اگر ہم اس کا آج کا ریٹ دیکھیں, اگر اس وقت 10 لاکھ کی پراپرٹی تھی تو ابھی 30-40 یا مور دین 40 لاکھ تک کی ہو چکی ہوگی. تو اگر آج کی ڈیٹ کے حساب سے ان کو پیسے بھی واپس کر دیے جائیں تو بھی یوں سمجھیں کہ ایک طریقے سے ان کو ریلیف مل جائے گا کہ اگر پراپرٹی نہیں ملی تو اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ان دونوں چیزوں میں ہی نہیں آتے تو پھر جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سٹیزن پورٹل پہ دیا, اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کے پورٹل پہ دیا, تو اب آئی جی صاحب کے ساتھ کوئی کمنگ ٹیوزڈے کو ان کی میٹنگ ہے آن لائن یا کال کے ذریعے, تو امید ہے کہ کوئی اچھی صورتحال سامنے آئے گی. ویسے اگر ایف آئی آر کرائی جائے تو اس میں ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. تمام جو اصحاب ہیں جو کہ اس میں انویسٹر ہیں اور وکٹم ہیں وہ مل کے ایک کرمنل کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں, کیونکہ دھوکہ دہی کے ساتھ تمام لوگوں کو دیا گیا, ایک کال دی گئی, انوائٹ کی گئی اور ان کی انویسٹمنٹ کو مطلب ہڑپ کر لیا گیا. اس کو اگر یوز بھی کیا گیا تو ان کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا, ان کی ذاتی پراپرٹی بنی ہے نا. جب تک کہ ان لوگوں کے ان سب کو جو تمام انویسٹرز ہیں ان کو نہیں دی جاتی تو وہ ان کی دھوکہ دہی کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا ہی اپارٹمنٹ کھڑا کر لیا, ایک اپنی ہی بلڈنگ بنا لی. اس کے بعد ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ وہاں جاتے ہیں اور ان کو آگے سے کوئی مطلب ریش ایک بیہیویئر ملتا ہے, ان کو ایسے ایکٹ ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں یا کچھ بھی, تو اس وقت بھی یہ 15 پہ کال کر سکتے ہیں, یہ ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اور ریمیڈیز رہ جاتی ہیں وہ ہیں سول ریمیڈیز, یعنی کہ یہ سول کورٹ میں اسپیسیفک پرفارمنس کے لیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور اب ان کو
اس معاہدے کے مطابق ان کو پوسیشن دی جائے تاکہ یہ اپنی اس پراپرٹی کو چاہے کرائے پہ دیں چاہے خود کوئی آؤٹ لیٹ بنائیں کسی بھی طریقے سے اس کا ایک جو بینیفٹ ہے یہ حاصل کریں اور یا پھر اس اسپیسیفک ریلیز کے ذریعے یہ اپنی اصل جو رقم ہے وہ واپس لیں. اس میں شارٹ کٹ اچھا ایک اور بڑی اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنے بھی دعوے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کی پالیسی لیول پر اگر دیکھیں جوڈیشل پالیسی کے حوالے سے تو جو اس کی فیصلے کی میعاد ہے وہ 3 months to 6 months ہی ہے. وہ چاہے فیملی کیس ہے وہ چاہے کوئی پراپرٹی کیس ہے وہ چاہے کسی FIR کا چلان ہے وہ کچھ بھی ہے تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر ہو جانا چاہیے. لیکن اس میں وکلا کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں جیسے کہ اگر یہ اپنے وہ جو اس وقت ان کے جن کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے جب اس طرح کی جو پارٹیز ہیں وہ بھی ڈیلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو سارا قصور جو ہے وہ وکلا کا نہیں ہوتا. سارا قصور چونکہ وکلا کو ان کے وہ جو کلائنٹ ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ڈیلے چاہیے لیکن تھوڑا ڈیلے کرتے کرتے بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتا ہے. ابھی جو ہے بہت زیادہ ریفارمز آ چکی ہیں جوڈیشری میں بہت جلدی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں لیکن جہاں پہ اوورسیز کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ سم ٹائم ڈیلے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو لٹیگینٹ ہے وہ خود عدالت کے سامنے آئے. بہت سارے یہ کیسز ہوتے ہیں اور اٹارنی کے ذریعے وہ اس انداز سے پروسیڈ نہیں ہو پاتے جیسے کہ جس کا کیس ہو وہ خود اس کو پروسیڈ کرے. تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر IG صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیں اور ضلعی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اس کا ایکشن پلان بنایا جائے کوئی ریلیف ان کو دیا جائے تو وہ سب سے بیسٹ آپشن ہوگا. یا پھر سب سے بیسٹ آپشن یہ ہوگا کہ اگر ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کی جائے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ باقی جو انویسٹرس ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیں. لیکن چونکہ انہوں نے 17 سال سے نہیں دیا تو ابھی ایک دم سے تو ان کا مائنڈ چینج نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کوئی ایک اسٹرانگ کارروائی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا صورتحال ان کی صورتحال تھوڑی سی میں آپ سے بھی چیزیں شیئر کر لوں کہ ایک بار لائیو پروگرام ہمارا 92 نیوز پہ تھا تو اس پروگرام میں وسیم رامد صاحب تھے یہاں پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین اسی پاکستان کمیشن وہ ہمارے ساتھ لائیو تھے. انہوں نے لائیو پروگرام میں کہا کہ انہوں نے کہا جی آپ لوگ ہمارے اگینسٹ اتنی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کے بڑے مسائل حل کیے ہیں. ہم نے ایک خاتون ہے اس کا مسئلہ کیا گلاسو کی خاتون ہے یہ اس کا نمبر ہے تو آپ ان کو فون کر کے اس سے چیک کریں کہ میں نے ان کا مسئلہ حل کیا. تو میں نے ان کا نمبر لے لیا تو میں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد میں نے ان کو کال کی خاتون کو تو وہ خاتون کہتی کہ میں گلاسکو میں نہیں رہتی میں تو انہوں نے بتایا کہ ویلز میں رہتی ہوں تو اس جگہ پھر انہوں نے بتایا کہ جی میرا کوئی ذاتی تعلق تھا جو سرور صاحب کے فیملی کے ساتھ انہوں نے میری سفارش کی تھی تو میری 5 کروڑ کی زمین جو ہے وہ ودن 1 ویک مجھے قبضہ لے کے دیا پلاٹ تھا دکانیں تھیں. تو یہاں پر کچھ ذاتی تعلقات جو ہے اس کو جب ذاتی تعلقات آ جاتے ہیں نا تو پھر یہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر کام بہت جلدی ہوتا ہے. جس طرح جب اگر یہ ذاتی تعلق ہے تو پھر یہ گورنر صاحب ہو وزیر اعلیٰ ہو پرائم منسٹر ہو تو پھر اپنی ذاتی جو ہے نا رکھتے ڈپٹی کمشنر کو فون کر دیتے ہیں پھر عدالت کو بھی اسٹیج سے پہلے سارے کام کر لیتے ہیں اس کو موقع نہیں ملتا پھر جو ان کی باقاعدہ منتھلی میٹنگ ہوتی ہے سارے کام ہو جاتے ہیں. تو اب کافی راستے ہیں جس طرح یہاں پر ایک اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے بنا پنجاب کا ایک OP بنی ہے جو اوورسیز فیڈرل اوورسیز پاکستانی کمیشن بنا ہے. خان صاحب نے بھی کھول دیا ہے OP پرائم منسٹر پورٹل کھول دیا. اب کافی سارے بنے ہوئے ہیں مگر خان صاحب والا کے ابھی کافی افیکٹو جا رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میری بات ہوئی ہے ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں ان کو اگر ہمارے ساتھ لائن پہ آ جائیں. ان کا مسئلہ تھا انہوں نے خان صاحب کے پرائم منسٹر جو پورٹل وہاں پہ دیا تھا انہوں نے پھر لیٹر لکھا متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو ان کو پھر ان کا قبضہ اس کو مل گیا. اس نے کہا جی میں یہ چیز آپ کے پروگرام میں بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن نے نہیں بلکہ پرائم منسٹر کے پورٹل کے تھرو مجھے قبضہ ملا اور ڈپٹی کمشنر نے پھر اسسٹنٹ کمشنر کا پھر گاؤں پٹواری کو سیلدار کو سارا جو ان کا پروسیجر ہے اس کے تھرو ان کو قبضہ ملا. وہ تقریباً
कई सालों से उनका भी मसला चल रहा था सगे भाई के साथ। तो ये बहुत सारे इदारे बने हुए, मगर बदकिस्मती ये है कि वहां पर वो रिस्पॉन्स, वो चीजें नहीं है। वो जो इदारे बैठे हैं वो एक दाखी का किरदार अदा करते हैं। मसलन अगर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के पास चला जाता कि वो लेटर लिखते हैं डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि ये मामला जो है अदालत में चला कि हम बेबस हैं। बहुत सारे मामला जो 80% मामला तो वहीं पर भी अदालत में चल रहा है तो हम बेबस हैं। तो बदकिस्मती से अदालत जो है वो वहां पर ही जो मामला आते हैं, जब अदालत का मामला आते हैं तो फिर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं जी हम इसमें नहीं, कोई भी हो, पुलिस वाले भी कहते हैं जी हम मजबूरी, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व करते। तो अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम चाहते हैं कि इनका जो मसला। अच्छा मियां साहब, आप फरमाएं कि आप अभी इन फ्यूचर में आपके दिन में क्या प्लान है, जो आप दूसरे लोग जो इस फ्रॉड में जो विक्टिम है, क्या आप उन लोगों के साथ भी राब्ते में हैं? नहीं सर, मुझे खाली जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो स्टोरी सुनने को मिलती हैं, लेकिन मेरा वो दूसरे लोगों के साथ राब्ता नहीं है। लोग डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट जगह पे हैं। मैंने कोशिश की थी कि ये मैं डाटा इकट्ठा कर सकूं, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। लेकिन जो वहाँ पे नेबर्स हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो वो इनसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गया था तो इन्होंने, रफ़ी ग्रुप ने मुझे मेरी शॉप की कीज़ नहीं दी, और फिर मैंने जब आईजी ऑफिस में कंप्लेन की तो उसके बाद उन्होंने मुझे कीज़ फौरन वापस कर दी, लेकिन पैसों की डिमांड रखी कि जी आप इतने पैसे हमें और दे दें। जब मैं उनसे किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मांगता हूँ या एग्रीमेंट मांगता हूँ कि जी आप मुझे पैसे क्यों चार्ज करें, मैंने कोई आपसे एग्रीमेंट साइन किया, उसके बिहाफ के ऊपर वो टॉक ही नहीं करते। वो कहते जी नहीं, हमें बस ऊपर से ऑर्डर है कि आपसे इतने पैसे लेने हमने। तो ये सिस्टम जो पाकिस्तान में चलता है, आई डोंट नो कि इसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की इकॉनमी रिलाई करती है रियल सेक्टर के ऊपर कि लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें जाके। मियां साहब, फ्यूचर में अब 8 लाख के बाद 16 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया है, आप इसको लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे या छोड़ दें कुछ अर्से के बाद? सर क्या मेरी करते हैं? कोशिश तो होगी कि मैं उसको वापस लूं, क्योंकि हमारी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, हमने वर्क हार्ड किया हुआ इस पैसों के लिए। और ये जो लोग हमें ऐसे ही गलत एडवर्टाइजमेंट करके या फ्रॉड करके हमारी पॉकेट से मनी निकाल लेते हैं, तो ये तो हमारे सिस्टम को, पाकिस्तानी सिस्टम को चाहिए कि हमें जस्टिस लेके दिया जाए या इसके ऊपर वो सही इंसाफ करें हमारे साथ ना। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जस्टिस सिस्टम के लिए जो हमारी पॉलिटिकल लीड है वो चाहती नहीं कि जस्टिस सिस्टम वाला स्ट्रॉन्ग हो। उन्होंने वैसे ही हमारे जस्टिस सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी जो है कोशिश की कि ये वो स्ट्रॉन्ग ना, इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। और हमारे मुल्क में भी इंतजामिया, एग्जेक्टिव और जुडिशरी में भी हमेशा कुछ ना कुछ तसद चलती रही। तो ये इस किस्म के मामला तो चलते रहे। ये बताएं कि अभी आने वाले वक्त में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है वो आपके लिए क्या करे? सर अगर वो खान साहब की, अगर वो इस चीज़ में थोड़ी सी हेल्प करें तो आई थिंक ये मामला हल हो सकता है। मुझे इतना पता है कि जब भी ये मामला किसी मीडिया में गया या किसी जगह पे गया तो वहाँ पे लोगों को रिलीफ मिलता भी है। लेकिन ये है कि ये एक सिस्टम तो हम बना नहीं पा रहे, लेकिन अगर सिस्टम बन जाए तो इसमें पाकिस्तान का ही बहुत फ़ायदा है। हम लोग वापस इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये है कि अब हम देखते हैं कि कहाँ तक फाइट करनी पड़ती है, लेकिन फाइट हम कर रहे हैं। अच्छा, आप कोशिश करें जो 2-3 प्लेटफॉर्म ये उसी पाकिस्तान कमीशन के ऊपर आप वो पे दरखास्त डालें। और दूसरा, जिस तरह मोहतरमा राबिया साहबा ने फरमाया, आप सिविल सूट के ऊपर वो भी करें। और जितने भी हैं उसके लिए आपको कोई फैमिली है, मेंबर चाहिए जो आपके सारे जो इस केस के ऊपर डील करें। जी सर, वहाँ पे पाकिस्तान में सर मेरी फैमिली, मेरी बड़ी सिस्टर रह गई है, बाकी मोस्टली मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में होती है। लेकिन यह है कि मैं कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जिनके थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कांटेक्ट करने का, लेकिन जब भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये रफ़ी ग्रुप वाले उनसे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं जी साहब नहीं है यहाँ पे, जब आएंगे तो फिर आप आइएगा वापस। तो क्या इसमें हम ऐसे ही है कि कोशिश कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि शायद हमारी सुनी जाए। जी राबिया, अभी जिस तरह इन्होंने अभी सारी बात आपने सुनी,
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ایک تو اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب، ابھی ان کے چیئرمین چینج ہو گئے ہیں، وہ بھی یہاں سے گئے ہیں، برطانیہ سے گئے ہیں، تو ان کے اوپر کل مجھے ایک ویڈیو ملی تھی کہ ان کے اوپر کی ایلیگیشن ہے، تو کسی نے کہا جی ان کو یہ نہیں لگنا چاہیے، ابھی ایلیگیشن ابھی سے شروع ہو گئی ان کے اوپر بھی. اب نئے مختوم، ان کا نام ہے مختوم طارق، یہاں سے برطانیہ سے گئے وہ، اب ان کو مل گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ جو بڑی بڑی سیٹیں ہمیشہ تعلق داری میں ملتی ہیں، جہاں جس کا جتنا تعلق ہو، جس کا جو فائدہ ہو. پھر کام وام بھی آپ کو اس طرح میرٹ والا سسٹم تو ہمارے سسٹم میں اللہ کی رحمت سے ہے ہی نہیں. تو ابھی ایک تو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہو گیا، باقی انہوں نے آلریڈی دے چکے ہیں پرائم منسٹر پورٹل پہ، اور ابھی عدالت ہو گیا. ان کے علاوہ آپ کیا کریں؟ ان کو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو دلیل لے پائیں گے یہ؟ جی مجھے پورا یقین ہے کہ اگر فرسٹ آف آل تو یہ خود اگر پاکستانی موجود ہوں اور کارروائی کریں تو ان کو بہت جلد ریلیف مل جائے گا. سیکنڈلی اگر یہ کسی اپنے نمائندے کے تھرو بھی کارروائی کرتے ہیں تو بھی ان کو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں. ان کے پاس رسیدات موجود ہیں، ان کے پاس جو انہوں نے پیمنٹ کی ہے اس کا ثبوت موجود ہے، اور بہت عرصہ ہو گیا، 17 سال سے یہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو یا تو قبضہ دے دیا جائے یا پیسے واپس کر دیے جائیں. تو میں بہت پر امید ہوں کہ ان کو جو کیس ان کا ہے ضرور ان کو ریلیف ملے گا اگر یہ کورٹ میں جاتے ہیں، یا ایون کہ اگر آئی جی صاحب بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لے لیتے ہیں، کوئی ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں تو بہت جلدی ان کو ریلیف مل سکتا ہے. اچھا، آپ کے پاس ابھی جو ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ سر میرے ہاتھ میں ٹرانسفر لیٹر ہے، اور اس کے ساتھ میرے ہاتھ میں شاپ کا جو بھی انہوں نے مجھے ٹرانسفر لیٹر اور اس کے ساتھ جو بھی کانٹریکٹ سائن کیا تھا انہوں نے، وہ کانٹریکٹ بھی میرے پاس ان کے سائن کانٹریکٹ بھی ہے، اور ساتھ میں رسیدیں بھی ہیں جو انہوں نے مجھ سے پیمنٹ ریسیو کی ہیں، اس کی رسید بھی انہوں نے مجھے ایشو کی ہوئی ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے بتایا تھا شروع میں 8 لاکھ روپیہ دکان کا، 8 لاکھ روپیہ آپ سے پارکنگ کی پیمنٹ کا لیا تھا ایسے؟ سر 8 لاکھ روپے انہوں نے کہا جی شاپ کا ہے، اور 8 لاکھ روپے آپ کو پارکنگ سپاٹ نیچے دیں گے کہ اگر آپ کو اپنی گاڑی نیچے کھڑی کرنی پڑے تو وہ آپ کا اپنا پارکنگ سپاٹ ہوگا. لیکن اس میں ایک اور سٹوری آتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ جو ان کے مالک ہیں ان کا نام امتیاز رفیع بٹ ہے، اور انہوں نے اپنی ریزیڈنس اس شاپنگ سینٹر کے اوپر بنا لی ہوئی ہے 2017 میں. تو اب ان کی کوشش ہے کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ جنہوں نے شاپیں ان سے خریدی تھی وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہ چھوڑ کے یا سستے داموں یا ویسے ان پہ قبضہ کر کے تو وہ اس ایریے کو چھوڑیں تاکہ ہم اس میں اور اپارٹمنٹس بنا کے تو اس کو پھر کسی اور کو بیچیں. اچھا، آپ کوشش کریں، آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ سوری دوبارہ بتائیے گا، میں سمجھ نہیں آئی. ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے، کانٹیکٹ انفارمیشن، ان کا فون نمبر وغیرہ؟ ہاں جی بالکل، میرے پاس ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے. آپ ان کا نمبر بھیجیے، ہم کوشش کریں گے ان سے ان ٹچ ہونے، انہیں پورا میں لائیو لینے کے لیے پوچھیں گے کہ آپ کے اگینسٹ یہ کیس ہے کہ آپ کتنے لوگوں کا. اور دوسرا آپ یہ بھی کوشش کریں کہ اور لوگ بھی ہیں ان کو اکٹھے کر کے واٹس ایپ گروپ بنائیں، جتنے لوگ اور بھی دوست ہیں نا ان کو اکٹھے کریں، آپ لوگ سب ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں تاکہ آپ مشترکہ طور پہ دیکھیں. اگر مشترکہ طور پہ کوشش کریں گے تو آپ کے اس میں فیس بھی کم آئے گی. 20-30 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر ظاہر ہے کہ اگر جانا پڑتا ہے کورٹ میں جانا پڑتا ہے، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، آپ کو پتا ہی کورٹ میں سلسلہ شروع ہو جائے گا تو ختم نہیں ہوتا. تو بدقسمتی یہ لوگ کورٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. اگر آئی جی صاحب کوشش کریں گے ایکشن لینے کے لیے تو صبح جائیں گے سول جج صاحب کے پاس، جا کے وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے آپ کو اسٹے آرڈر دکھا دیں گے پولیس کو، یہ ہمارے پاس اسٹے ہے جی. وہ اسٹے چلتا رہے گا کئی سال، پھر اس کے بعد وہ آگے چلے جائیں گے ڈیفینس جج پہ، وہاں پہ ایک اسٹے لے آئیں گے، پھر ہائی کورٹ سے اسٹے لے آئیں گے. ابھی اسٹے کے پیچھے چھپتے رہیں گے کیونکہ یہ تو جنگ ایسی ہے کہ یہاں پر جو لوگ آج تک مجھے پاکستانی ملے ہیں ان کے جو تکلیفیں جو بتاتے ہیں وہ اس قسم کی بتاتے ہیں کہ جی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جب جاتے ہیں وہ اسٹے دکھا دیتے ہیں تو پولیس کہتی ہے ہم بے بس ہیں. جو وہ اسٹے ختم ہوتا ہے، پیسے خرچ کرتے ہیں، اسٹے تڑواتے ہیں تو آگے جا کے اسٹے لے آتے ہیں. تو اسٹے ہائی کورٹ سے اسٹے مل جاتا ہے، پھر سسٹم چلتا رہتا ہے. تو آپ اکٹھے مل کے کچھ کریں. ٹھیک دوست جو ہے نا آپ واٹس ایپ گروپ بنائیں سارے،
मिल के तो उसको इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में जो है आपके रफी ग्रुप उनसे रब्ता करेंगे ताकि इनको एक्सपोज भी करें, ताकि और लोग भी इनसे जो है प्रॉपर्टी और इस किस्म के ओवरसीज पाकिस्तान, ताकि इस फ्रॉड से बच सकें। ताकि ये ऐसी हमारी वीडियो से बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, हमसे फोन पे मशवरा भी देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हम मशवरा दें जब इस किस्म के केसेस हमारे सामने आते हैं। जी जी ये आज आपको थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तान के वाले से हम ये प्रोग्राम करते हैं। मोहतरमा राबिया साहब सलामत हाई कोर्ट वो हमारे साथ मौजूद होती हैं और आप लोगों के सवाल उनकी जवाब भी देती हैं। और आज हमारे प्रोग्राम में मियां आमिर साहब जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है पिछले 18 साल से, और अनफॉर्चुनेटली जो है उनकी प्रॉपर्टी इन्होंने बाई की थी। वो एक फ्रॉड ग्रुप जिन्होंने इनसे फ्रॉड किया और अब ना तो इनको कब्जा दे रहे हैं और ना ही इनकी कोई इसकी पेमेंट वापस दे रहे हैं। 2005 से वाकया पेश आया था कि 17 साल शुरू हो गया मेरे ख्याल, तो अभी तक ये इनको कुछ नहीं दिया। तो अभी इन्होंने सोचा कि खान साहब की हुकूमत आई तो एक कार्रवाई करें, शायद इससे इनका जो मसला है वो हल हो जाए। आज इसलिए इनको हमने मेहमान बुलाया हुआ है। तो अगर आपके अभी कोई केस है आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपका भी जो है मामला लाइव सुनेंगे। और हमारा जो लिंक है वो हम कोशिश करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के जो है उसके और स्पेशली उनके ऑफिस में हम इसको शेयर करते हैं। और भी जो सरकारी जो अफसरान हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके पास भी हम लिंक उनका सेंड करते हैं ताकि वो चीज पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनकी आप लोगों की इनकी आवाज वहां तक पहुंच सके। क्योंकि वो चीज पाकिस्तानी किस बेचारे दर्द दिल से वो बाहर के मुल्कों में रहती हैं और किस किस तरह वो कमाई करते हैं, और जब उनकी कमाई के लिए डाका पड़ता है तो वो जानते हैं, तो उनका दिल जानता है कि वो किस कुर्ब से गुजरते हैं। और ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि उनको कई साल गुजर जाते हैं मगर इंसाफ नहीं मिलता। और हमारा जुडिशल सिस्टम और इंतजामिया ये सब जिम्मेदार हैं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं मगर हम बेबस हैं। हम आवाज उठा सकते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि आप लोग हम जैसे हमसे रब्ता करते हैं हम आपका जो आवाज है आपके प्लेटफॉर्म पे बिठाते हैं ताकि आप लोगों के जो है मसला हल करने में मदद कर सकें। ये रबे आखिर में आप फरमाएं कि इनको इनकी सारी जो अभी अब आपने बातें सुनी अभी, ये पर्सनली प्राइम मिनिस्टर साहब के ओवरसीज पाकिस्तानी को वो आमतौर पर मिल लेते हैं, ये अब फेस टू फेस मिले या किस हेड से मिले पर्सनली? फिर ये पाकिस्तान में आते हैं, जिस तरह आप इस्लामाबाद में रहते हैं कैपिटल में, ये यहाँ पर आके इनको चाहिए किसी जिस तरह के ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी दादश की जाती है, ये खान साहब से पर्सनली मिलने की कोशिश करें या किस ऐसे ऑफिशियल अदारे से मिलें, अपना मसला सामने रखें? जो बाकी इदारे तो आपको पता है वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है जो अगर इनका काम जल्दी हो सके। खालिद साहब, जब हम पर्सनल मुलाकात की बात देखते हैं तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको पता है कि मसरूफियात जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और टाइम, कभी कोविड के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी सिक्योरिटी इशू आ जाती जी लगता है साहब उनका इंटरनेट का इशू आ गया तो उनकी आवाज ब्रेक हो गई, उनकी आवाज नहीं आ रही। जी मियां साहब। और जी कोई और जी ओवरसीज पोर्टल है उसके थ्रू। हाँ, एक और मैं रिकमेंडेशन इन्हें दूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऑनलाइन लाइव कॉल लेते हैं। आपको पता है कि टीवी के ऊपर अक्सर वो कॉल ले रहे होते हैं। तो मैं एक जो इनको लाइव और डायरेक्ट बात करने के लिए रिकमेंड करूँगी कि जब उनका प्रोग्राम होता है लाइव कॉल का तो ये उसमें कॉल करके अपना मसला भी बता सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा जल्द इनको रिलीफ मिलने का चांस है। लेकिन अगर हम लाइव मुलाकात की बात करें तो वो थोड़ा उसमें मुश्किलात पेश आ सकती है, थोड़ा सा स्टे होता है। जैसे कि मियाँ साहब ने बताया कि ये 2 वीक्स के लिए या उस 2 वीक्स के अबाउट ही टाइम अमूमन ईयरली होता है कि ये पाकिस्तान विजिट करें।
तो इस थोड़े से टाइम में उनसे मुलाकात करना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जब वो लाइव कॉल ले रहे होते हैं, जो टीवी पे डायरेक्ट लोग देख भी रहे होते हैं, उसमें अगर ये ट्राई करें तो हो सकता है कि इनकी कॉल मिल जाए। लेकिन उसमें कॉल मिलाना भी बहुत मुश्किल होता है कि पूरे बहुत सारे जो लोग हैं वो कॉल मिला रहे होते हैं और उनमें से चंद एक कॉल जो है वो लगती हैं। दूसरा ये फरमाएं कि अगर इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 50 लाख है, अगर ये किसी को ऐसे ही बेच दें, कोई कब्जा ग्रुप को, कोई कहें जी हम कब्जा खुद ले लेंगे, ठीक है 50 लाख की प्रॉपर्टी हम 25 लाख में दे दें, बाकी हम जाने हमारा काम जाने। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, वो यही करते हैं कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की, कहते हैं जी 50 लाख की हम बेच दें, 50 लाख नहीं आप खुद ही कब्जा लें। फिर वो कहते हैं जो कब्जा ग्रुप ही होते हैं ये, वो भी माफिया होता है, माफिया माफिया से फिर टकराता है, जो माफिया स्ट्रांग होता है वो फिर जीत जाता है। तो इसी के लिए भी ऐसी ही ऑप्शन होगी कि मगर हम रिकमेंड नहीं करेंगे। जी 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 रघु। मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो मैं इस प्रॉपर्टी की जो एक असेसमेंट मुझे लगी है वो ये कि एक तो ये लाहौर के किसी कमर्शियल एरिया में है, दूसरा ये फुली कंस्ट्रक्टेड है और मुकम्मल तौर पर उस ग्रुप के कब्जे, और जैसे कि अभी मियाँ साहब ने बताया है कि वो उसमें अब रिहाइश भी तैयार कर चुके हैं, और वो एक मतलब फुली इस तरीके का अपार्टमेंट है कि उसमें किसी दूसरे को बेच के उसका कब्जा लेना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये तमाम जितने भी हैं वो मिलके अगर ऐसी कोई कार्रवाई करें कि किसी एक बड़े, लेकिन चूंकि हम गैर कानूनी काम का या इस तरह की किसी चीज का मशवरा नहीं दे सकते जी जी और ना ही इस तरह की लोगों की कोई गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा कोई हमारी नजर में है या ऐसा कोई जी वाक़या पेश आया है, तो यही है कि जो इंसाफ के फोरम हैं, जो अदारे हैं, उन्हीं से ही कांटेक्ट किया जाए और एक पॉजिटिव वे में जो अपनी स्ट्रगल है उसको जारी रखा जाए। उम्मीद है कि बहुत जल्दी, और मुझे अभी बड़ा ये मतलब एक उम्मीद की मजीद किरण सामने आई है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑन कॉल होते हैं तो उस वक्त अगर इनकी कॉल मिल जाए तो उसमें भी बड़ा उनसे डायरेक्ट बात हो जाएगी, शायद वो उसी वक्त ऑर्डर भी कर देंगे। और इस तरह की बहुत सारी और जो कॉलोनीज हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान के किसी एक हिस्से की नहीं, अगर हम देखें तो हर शहर में और हर जो इलाका है उसमें कई कई रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट जो हैं वो जी बन रहे हैं, जिनके अगर हम चाहे लोकल इन्वेस्टर्स हों, उनकी इसी तरह की स्टोरीज जो हैं वो हमारे पास आती हैं, जी केसेस बिल्कुल। आते हैं, शिकायत आती है जो हम अदालतों तक लेके जाते हैं, और इसी तरह होता है कि बहुत कम रिलीफ मिल पाता है क्योंकि वो पहले ही धोखाधड़ी से बनाए गए होते हैं। तो यही है कि कानूनी जंग जारी रखें और इंशाल्लाह उनको बहुत जी जल्दी रिलीफ मिलेगा। जी नाज़रीन जैसे आप। आज हम जी फोरम पे हैं, जी यहाँ जी से बहुत सारे लोग, आप ये लिंक जब अदारों को भेजेंगे तो वो ज़रूर देखेंगे, और अगर पहले इस तरह कोई आवाज़ किसी रेलेवेंट पर्सन तक नहीं पहुँची तो हो सकता है कि अब कोई एक स्ट्रॉन्ग एक्शन सामने आए। जी 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 खालिद साहब। नाज़रीन, आज आपका आपने फोरम देखा और उसमें मियां अमर साहब, अमर सईद साहब इसके एरिया से, उनकी आपने सारी गुफ्तगू सुनी। मोहतरमा राबिया साहब ने एक प्रोफेशनल एडवाइस दी। नाज़रीन ये हम सब की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की हो, अदलिया की हो, और एज ए जितने हम पाकिस्तानी हैं सरकारी इदारों में काम करते हैं, उन सब का ये काम है कि इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वाहद ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से कम हो जाए, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जितने भी इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को खाली लारों में रखा कि ये वो कर देंगे, आपको वोट का हक दे देंगे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज हैं वो लोग आए, उन्होंने सिर्फ हमें खाली वादों में रखा, नारों और वादों से काम चलाया। अब वो वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके जो हक का वो राइट दिया जाए। इस हवाले से काफी जो है खान साहब ने जिस तरह सॉरी कॉल एक आ गई थी मिडिल में, तो मसला डिस्टर्ब हो रहा था।
जिस तरह खान साहब अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक जरूर मिलेगा, जो इस वक्त मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान में हजारों की तादाद में केस जा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के। हम उम्मीद करते हैं कि इस वजह से आने वाले वक्त में खुशखबरियां मिलेंगी इंशाल्लाह। हम मियाँ साहब आने वाले वक्त में हम जो रफी ग्रुप का नंबर दिया हम उनसे रब्ता भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका कोई नुमाइंदा हमारे प्रोग्राम में आता है तो हम उनको लें, और जो फर्दर आपकी गाइडलाइन मौसम रबिया साहब भी आपको देती रहेंगे, उनसे आप राब्ते में रहें। और इंशाल्लाह हम और भी मैं भी कोशिश करूंगा जाती तौर पे कि आपका ये ग्रुप कैसा है, ये किस हद तक मजबूत है, कैसे इनसे निपटा जा सकता है, कौन से इदारे हैं। फिर हम जिन लोगों से आप रब्ता करेंगे हमें भी बताइएगा कि ताकि हम आइंदा उनको भी एक्सपोज करें कि हम इस इदारे के पास गए थे, उन्होंने ये काम किया। आप अभी मुतलका जो है, और जिस तरह आपने बताया कि आईजी साहब के पास आपकी दरखास्त गई है, आईजी साहब की तरफ से क्या एक्शन होता है वो आगे डीपीओ को रिकमेंड करते हैं, डीपीओ साहब क्या करते हैं। तो फिर हम अगर डीपीओ साहब के पास चली जाती है क्या एक्शन लेते हैं, अगर अच्छा एक्शन लेंगे हम उनकी अच्छी तारीफ करेंगे, नहीं लेंगे तो हम उनको भी एक्सपोज करेंगे। उस वक्त जो पुलिस अफसरान होंगे, जहाँ जहाँ भी जिस इदारे में भी जाएंगे, जो जो आपका सलूक होता रहेगा वो हम इंशाल्लाह लाइव जो है शेयर करते रहेंगे गाइड इंशाल्लाह। इसके साथ ही मिजाज दूंगा दोनों मेहमानों का मैं शुक्र अदा करता हूं। आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम दिया। मेरा साहब इंशाल्लाह आपसे भी राब्ते में रहेंगे, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपका जो मसला हल हो। अगले सवाल के लिए मिजाज चाहूंगा। अल्लाह ने बहुत शुक्रिया, थैंक यू।